pleasant good morning to one and all. This is Maria Pushpam, and for today's class, we are going to see packing and labeling of foods. So, first, we can see what is said to be packing. Packing and labeling of food. So, coming to packing, packing is an art of presenting a product free from environmental contamination like air, moisture, dust, etc. So I think you're able to understand. So packing is an art of presenting a product free from environmental contaminants like air, moisture and dust. So nowadays products like grocery, confectionery, biscuit, cakes, milk, ghee, then butter, oil, etc. are available in packs. So if you see, we are attracted by packing. So packing plays a very vital role for extracting the audience. So packing is nothing but it's an art of presenting a product free from environmental contaminants like air, moisture, dust won't come directly into contact with the food. So it is free from contaminants. So packing is very important. So now we get all sort of things, that is groceries, oil, butter, ghee, milk, biscuit, cake, everything comes in packing. So we can see what is the primary function of packing. Three major function packing has. One is protection, second one is preservation, and third one is promotion. So first we can see what is said to be protection. So coming to protection, packing protects the products from climatic hazards, because if the product is directly exposed to the atmosphere, lot of contaminants will be happening over the product. So the climatic hazards can be avoided if the product is being properly packed. So packing protects the products from climatic hazards. For example, oil, fat undergo rancidity. You know what is rancidity? Oxidation in moist air. So if rancidity takes place in a product, it gives an unpleasant flavor as well as aroma for the food. So packing protects the fat from rancidity. ஸோ நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஆயில் ஃபேட் எல்லாம் நம்ம வெளியே வச்சுருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃப்ரீசரில் வைக்காமல் ஏதோ வெளியே வச்சுருக்கோம், ஓப்பன்லேயே வச்சுருக்கோம்னா ஈஸி அது கண்டாமினேட் மாய்ஸ்சர் கூட அது ரியாக்ட் பண்ணி அது நாட் ஃபிட் ஃபார் எனி பர்பஸ் மாதிரி ஆகிடும். பிகாஸ் இட் வில் கிவ் அன் அன்பிளசன்ட் ஸ்மெல் அண்ட் டேஸ்ட். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் packing is very important, because packing prevents these type of food from rancidity. You know what is rancidity? Oxidation taking place in presence of moist air. Okay, so next one, second one, preservation. So spoilage of perishable food like meat, fish, vegetables and fruits by microorganisms can be prevented by vacuum packing or gas packing. நம்ம vacuum packing-ஓ gas packing-ஓ இந்த மாதிரி பெரிஷபிள் கெட்டு போகிற ஃபுட்டெல்லாம் அதுக்குள்ளாடி வச்சுருந்தோன்னா டைரெக்டாக மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அதை அட்டாக் பண்ணாது. ஸோ அதனால் நம்ம அதை பாதுகாத்து வைக்கலாம். ஸோ ப்ரிசர்வேஷன் கேன் பி டன். தேர்ட் ஒன், ப்ரமோஷன். ஸோ பேக்கிங் அட்ராக்ட்ஸ் அ கன்சியூமர் டுவர்ட்ஸ் அ ப்ராடக்ட் அண்ட் ப்ரமோட்ஸ் சேல்ஸ். நல்லா பேக் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க, நீட்டாக இருக்குது, கொஞ்சம் ஸ்டைலிஷ் அதை கண்டிப்பாக நம்ம போய் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுவோம். அந்த பொருளை போய் பார்ப்போம், அது என்ன இருக்குது, எப்படி இருக்குது. ஸோ தீஸ் திங்ஸ் வி நார்மலி யூஸ் டு சே. ஸோ promotion of sales will take place if packing is for to be very perfect, or it is said to be very very attractive. It attracts the consumers. So a lot of people will be buying if the packing is found to be very neat and stylish. Next we can see packing materials. So I think you're able to understand the function of packing. Three functions: protection, preservation as well as promotion. Protection in the sense it protects the product from unwanted disturbance. Second one, it preserves the product. Third one, promotion is nothing but it attracts the consumers. Okay, and next we can see something about packing material. So coming to packing material, a variety of materials are used for packing, raw as well as ப்ராசஸ்ட் ஃபுட். நம்ம நிறைய டைப் ஆஃப் இதை பேக்கிங் யூஸ் பண்ணுறோம். அது ரிஜிடாக இருக்கும், செமி ரிஜிடாக இருக்கும், ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் இருக்கும். பேக்கிங் மெட்டீரியல் எனி டைப்பில் நமக்கு கிடைக்கும். ரிஜிட் தேவைப்படும். சிலதுக்கு பார்த்திங்கன்னா செமி ரிஜிடாக இருக்கணும், சிலதுக்கு ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும். ரிஜிட் மெட்டீரியல்ஸ் இது எதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறோன்னா, கிளாஸ் பாட்டில், அப்புறம் டின், கேன், அலுமினியம் கண்டெய்னர், இதெல்லாம் கம்ஸ் அண்டர் ரிஜிட்
மெட்டீரியல், பேக்கிங் மெட்டீரியல். செமி ரிஜிட் மெட்டீரியல் யாரெல்லாம் வரும்னா பிளாஸ்டிக் பாட்டில், தெர்மோகோல் கண்டெய்னர்ஸ், லேமினேட்டட் பேப்பர் போர்ட்ஸ், இதெல்லாம் கம்ஸ் அண்டர் செமி ரிஜிட் மெட்டீரியல். ஃப்ளெக்சிபிள் மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் பவுச்சஸ், ஃபிலிம், வேக்ஸ் பேப்பர் எக்ஸெட்ரா, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிள் மெட்டீரியல். ஸோ 3 டைப் ஆஃப் பேக்கிங் மெட்டீரியல் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறோம். ஒன்று ரிஜிட், செமி ரிஜிட், ஃப்ளெக்சிபிள். ஸோ எந்த ஃபுட்டுக்கு எந்த பேக்கிங் நம்ம போகிறோம்னு அடுத்து பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ கம்மிங் டு த ஃபுட், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பட்டர், ஜாம், சீஸ், ஃபிஷ், மீட். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாலிஸ்டைரீன் வேஃபர் வச்சு நம்ம பேக் பண்ணியிருப்போம். பாலிஸ்டைரின் ரேப்பர் வச்சு வி ஆர் ரேப்பிங் தி திங். பிஸ்கட் கன்ஃபெக்ஷனரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா செலஃபான் ஃபிலிம் பேப்பர் வச்சு, கிளாஸியாக இருக்கும்ல அந்த பேப்பர் வச்சு பேக் பண்ணியிருப்பாங்க. அடுத்து மில்க், பேக்கரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹை டென்சிட்டி பாலிஎத்னிக் பவுச்சர்ஸில் வச்சுருப்பாங்க. சின்ன சின்ன கவர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா, அது வச்சு நத்திங் பட் ஹை டென்சிட்டி பாலிஎத்லின் பவுச்சர்ஸ். ஸோ அப்புறம் நம்ம சீரியல்ஸ், லெக்யூம்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லோ டென்சிட்டி பாலிஎத்லின் பவுச்சர்ஸில் வச்சுருப்பாங்க. லோ டென்சிட்டி பாலிஎத்லின் பவுச்சர்ஸில் வந்து வச்சுருப்பாங்க. இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பட்டர், ஜாம், சீஸ், ஃபிஷ், மீட் எல்லாம் பாலிஸ்டைரின் ரேப்பர் இருக்கும். பிஸ்கட் கன்ஃபெக்ஷனரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செலஃபோன் ஃபிலிம் இருக்கும். தென் மில்க், பேக்கரி ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா HDPE, இட்ஸ் நத்திங் பட் ஹை டென்சிட்டி பாலிஎத்திலின் பவுச்சர்ஸில் வச்சுருப்பாங்க கவரில். அப்புறம் சீரியல்ஸ், லெக்யூம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு, பயிறு வகைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லோ டென்சிட்டி, அந்த கவர் வந்து கொஞ்சம் திக்னஸ் குறவாக இருக்கும். ஸோ லோ டென்சிட்டி பாலிஎத்திலின் பவுச்சர்ஸில் வச்சுருப்பாங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது லேபிளிங். The food industry introduces the labeling system to inform the consumers about the அந்த கஸ்டமர் இருப்பாங்கள்ல அவங்களுக்கு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது, நியூட்ரியன் கண்டென்ட் ஆஃப் த ஃபுட் என்ன, இதெல்லாம் வச்சு பார்க்குறது தான் லேபிளிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கஸ்டமர் வாங்கும்போது லேபிளிங் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ லேபிளிங்கில் என்னென்ன இருக்கணும்னு சொல்லி PFA, you know what PFA is? PFA is nothing but Prevention of Food Adulteration Standard. PFA வந்து சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ லேபிளிங்னா என்னென்னு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லேபிளிங் இஸ் நத்திங் பட் சிஸ்டம் டு இன்ஃபார்ம் தி customer about the ingredients as well as nutrient content of the food. ஸோ இது வந்து நமக்கு நிறைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ PFA ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். we have seen lot of standards. ஸோ PFA is nothing but prevention of food adulteration. அதில் வந்து லேபிளில் இந்தந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. என்னெல்லாம்னா நேம் அண்ட் ட்ரேட்மார்க் இருக்கணும். தென் குவான்டிட்டி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வெயிட், வால்யூம், குவாலிட்டி as well as quantity. குவான்டிட்டி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் என்னெல்லாம் இருக்கணும்னா குவாலிட்டி as well as quantity in terms of என்னெல்லாம்னா வெயிட், வால்யூம் ஆர் நம்பர், எத்தனை இருக்குன்னு இருக்கணும், தட்ஸ் குவான்டிட்டி. தென் மந்த் அண்ட் இயர் ஆஃப் த காமடிட்டி ஷுட் பி ஸ்பெசிஃபைட். அப்புறம் மேக்ஸிமம் ப்ரைஸ் இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் டாக்ஸஸ் போடணும். சைஸ் ஆஃப் தி காமடிட்டி கண்டெய்ன்ட் இன் தி பேக்கேஜ். ஸோ இவ்வளோத்தையும் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணணுன்னு PFA ஆக்டில் வந்து. ஸோ லேபிளிங் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா இவ்வளோ விஷயங்களும் அதில் வரணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. என்னதெல்லாம் நேம், ட்ரேட் நேம் இருக்கணும், குவான்டிட்டி அல்லது குவான்டிட்டி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வெயிட் கொடுக்கணும், அல்லது வால்யூம் அல்லது எத்தனை நம்பர் இருக்குன்னு கொடுக்கணும், மந்த் அண்ட் இயர், மந்த் ஆஃப் பேக்கிங் எவ்வளோ நாள் வர அதை யூஸ் பண்ணலாம் அதெல்லாம் அதில் இருக்கணும். அப்புறம் மேக்ஸிமம் ப்ரைஸ் இன்க்ளூடிங் டேக்ஸ் கொடுத்துடணும். சைஸ் ஆஃப் த காமடிட்டி கண்டெய்னிங் த பேக்கேஜ். ஸோ இவ்வளோ நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் எதில், லேபிளில். இஸ் இட் ஓகே? So last thing for today's class is Essential Commodities Act. We are going to see. So Essential Commodities Act is a law in India which is established in 1955 to ensure the supply of essential commodities to the public at a reasonable price. சரியா? ஸோ நமக்கு தேவையான அடிப்படை தேவையான பொருட்கள் வந்து ஒரு ரொம்ப ஜாஸ்தி விலை இல்லாமல் நார்மல் ப்ரைஸில் பீப்புள் வந்து வாங்குகிற ப்ரைஸில் வந்து இருக்கணும்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அதுக்கு பேர் எசென்ஷியல் காமடிட்டிஸ் ஆக்ட். இது எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னா 1955. இதோட பர்பஸ் என்னன்னா இட் என்ஷூர்ஸ் அ சப்ளை ஆஃப் எசென்ஷியல் காமடிட்டிஸ் டு த பப்ளிக் இன் அ ரீசனபிள் ப்ரைஸ். ஸோ நான் சொல்கிறேன் இந்த எல்லா ஐட்டம்ஸும் காமடிட்டிஸ்னால் ஐட்டம்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் கன்சியூமருக்கு வந்து வாங்குறது மாதிரி ரேட்டில் வந்து இருக்கணும். இஸ் இட் ஓகே? ஸோ ஃபுட் ஸ்டப்ஸ் இன்க்ளூடிங் என்னென்னா எடிபிள் ஆயில், ஆயில் சீட்ஸ், அயர்ன், ஸ்டீல், பேப்பர் இன்க்ளூடிங் நியூஸ் பிரிண்ட், அது அப்புறம் பேப்பர் போர்ட்,
ஸ்ட்ரா போர்டு எல்லாமே. அப்புறம் பெட்ரோலியம் அண்ட் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ், தென் ரா காட்டன், தென் காட்டன் டெக்ஸ்டைல், ரா ஜூட், ட்ரக்ஸ்னா மெடிசன், சரியா. அப்புறம் கோல், கேட்டில் ஃபுடர் இன்க்ளூடிங் ஆயில் கேக்ஸ், அந்த புண்ணாக்கு, அந்த மாட்டு தீவனம், இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லோ ப்ரைஸில் இருக்கணும். தென் ஆட்டோமொபைல் அசசரிஸ். ஸோ இவ்வளோ விஷயங்களும் உனக்கு என்ன பண்ணணுன்னா அந்த எசென்ஷியல் காமோடிட்டிஸ் ஆக்ட் படி ஒரு சீப்பர் ப்ரைஸில் பீப்புள் வந்து கன்சியூம் பண்ணுறது மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் திங்ஸ் கம்மிங் அண்டர் திஸ் எசென்ஷியல் காமோடிட்டிஸ் ஆக்ட். என்னென்னா ஃபுட் ஸ்டஃப் இருக்கணும், மெயின்லி அதில் வந்து எடிபிள் ஆயில் சீட்ஸ், அப்புறம் அயன், ஸ்டீல், பேப்பரில் நியூஸ் பேப்பர் எல்லாமே வரும். Then petroleum and as well as petroleum products. Then raw cotton textile உள்ளது, jute, அப்புறம் ட்ரக்ஸ் வந்து மெடிசன், அப்புறம் கோல், தென் ஃபைனலி கேட்டில் ஃபுடர் இன்க்ளூடிங் ஆயில் கேக்ஸ், அந்த ஆடு மாடுக்கு போடக்கூடிய தீவனங்கள். இஸ் இட் ஓகே? அப்புறம் ஆயில் கேக்னா புண்ணாக்கு, சரியா. தென் ஃபைனலி ஆட்டோமொபைல் அசசரி. ஸோ தீஸ் ஆர் திங்ஸ் விச் ஷுட் பி அவைலபிள் ஃபார் தி கஸ்டமர் அட் அன் ஆர்டினரி ப்ரைஸ், தட் இஸ் கன்சியூமபிள் ரேட்டில் அல்லது ரீசனபிள் ப்ரைஸில் வந்து இருக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் அபவுட் தி எசென்ஷியல் காமோடிட்டிஸ் ஆக்ட். Is it okay? So we can have a short recap of the thing what I have explained for you for today's class. So things what I have explained you are, first one is packing. ஸோ பேக்கிங்கோட பர்பஸ் நான் சொல்லிட்டேன். இட்ஸ் அன் ஆர்ட் ஆஃப் ப்ரெசென்டிங் த ப்ராடக்ட் ஃப்ரீ ஃப்ரம் என்விரான்மெண்டல் கண்டாமினன்ட்ஸ், தெரியாமா. ஸோ அதோட ஃபங்க்ஷன் 3 ஃபங்க்ஷன்: ப்ரொடெக்ஷன், ப்ரிசர்வேஷன், ப்ரமோஷன். அப்புறம் பேக்கிங் மெட்டீரியல் வந்து 3 டைப்பாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்: ரிஜிட் மெட்டீரியல், செமி ரிஜிட் மெட்டீரியல், ஃப்ளெக்சிபிள் மெட்டீரியல். அடுத்த லேபிளிங்கில் வந்து உனக்கு வந்து என்னென்ன இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பிஎஃப்ஏ ஆக்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கு. இந்த விஷயங்கள் வந்து லேபிளிங்கில் இருக்கணும். என்னில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா நேம், குவான்டிட்டி, மந்த் அண்ட் இயர், அதை எப்போ மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்க, எது வரை யூஸ் பண்ண முடியும், அப்புறம் ப்ரைஸ் எவ்வளோ இன்க்ளூடிங் டாக்ஸஸ், அப்புறம் சைஸ் ஆஃப் த காமோடிட்டி இவ்வளோ வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். லாஸ்ட்டில் நான் சொல்லிக் கொடுத்தது என்னென்னா எசென்ஷியல் காமோடிட்டிஸ் ஆக்ட். இது எப்போ ஃப்ரேம் பண்ணாங்கன்னா 1955. இது என்ன பர்பஸ்க்கு வேண்டியன்னா கன்சியூமர், தட் இஸ் நம்மளை மாதிரிப்பட்ட ஆர்டினரி குடிமக்களுக்கு வந்து இந்த நான் சொல்லியிருக்க அவ்வளோ பொருட்களும் வந்து சாதாரண விலையில் அவங்க வந்து வாங்குகிற விலையில் வந்து இருக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்க அந்த ஆக்ட் தான் என்னென்னா எசென்ஷியல் காமோடிட்டிஸ் ஆக்ட். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் வாட் ஐ நீட் டு டேக் ஃபார் டுடேஸ் கிளாஸ். I think you are able to understand what I have taken today. Continue studying. Thank you for listening. Thank you, ma.